આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. સૌપ્રથમ નજર કરીએ આજના અંકમાં સામેલ મહત્વના સમાચારો પર. આતંકવાદ સામે ભારતની લડાઈ હવે રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ સિદ્ધાંતનો ભાગ હોવાનું જણાવતા સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર તો માત્ર એક ટ્રેલર હતું. જરૂર પડશે તો સમગ્ર દુનિયાને આખી પિક્ચર બતાવીશું. ભુજની એક દિવસની મુલાકાતે આવેલા શ્રી સિંહે કહ્યું, દેશની ભુજા સમાન ભુજમાં આવીને ગૌરવ અનુભવું છું. સંરક્ષણ મંત્રીએ સ્મૃતિવન ભૂકંપ સ્મારક સંગ્રહાલયને ફક્ત દેશનું જ નહીં પરંતુ વિશ્વનું પણ ગૌરવ ગણાવ્યું. ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરીને બિરદાવવા અને તેમના મનોબળને વધારવા માટે જિલ્લા મથક ભુજ ખાતે 325 મીટર લાંબા ત્રિરંગા સાથે યોજાઈ ભવ્ય ત્રિરંગા યાત્રા. કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ જિલ્લાની સંકલન સહ ફરિયાદ સમિતિની બેઠક. અને ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા દેશભરના યુવાનોને માય ભારત નાગરિક સંરક્ષણ સ્વયંસેવક તરીકે નોંધણી કરવા માટે ચાલી રહી છે પ્રક્રિયા. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું છે કે આતંકવાદ સામે ભારતની લડાઈ હવે રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ સિદ્ધાંતનો ભાગ છે. ભારત આ હાઇબ્રિડ અને પ્રોક્સી યુદ્ધને જડમૂળથી ઉખેડી નાખશે. ઓપરેશન સિંદૂર બાદ ભુજની એક દિવસની મુલાકાતે આવેલા શ્રી સિંહે ભુજમાં વાયુસેના મથક ખાતે જવાનોને સંબોધન કરતા કહ્યું કે આ ભારત હવે પહેલાનું ભારત નથી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળનું નવું ભારત છે. साथियों, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है. हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे. रक्षा मंत्री होने के नाते यह संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं. अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है मेरे बहनों भाई. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે દેશની ભુજા સમાન ભુજમાં આવીને હું ગૌરવ અનુભવું છું. 1965, 1971 અને 2025માં પાકિસ્તાન સામે આપણી જીતનો આ ભુજ સાક્ષી રહ્યું છે. आप जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति हो रही है. और यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी साक्षी रहा है. और यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी यह साक्षी रहा है. और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है. इसकी मिट्टी में देशभक्त की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का एक अडिग संकल्प भी है. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર તો માત્ર એક ટ્રેલર હતું. જરૂર પડશે ત્યારે સમગ્ર દુનિયાને આખી પિક્ચર બતાવીશું. ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था. जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे. તેમણે ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય વાયુસેનાની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે વાયુસેનાએ જે કર્યું તેનાથી સમગ્ર દેશને ગૌરવ છે. और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए. भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के. और वो आपने करके दिखाया. यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया. आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है. उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना. और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम. શ્રી સિંહે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ IMFને પાકિસ્તાનને આપવામાં આવતી નાણાકીય સહાય પર પુનઃ વિચાર કરવા પણ જણાવ્યું. साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद
टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। ભુજ વાયુસેના મથકે જવાનોને મળ્યા બાદ સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે વર્ષ 2001ના ભૂકંપમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોની યાદમાં બનાવવામાં આવેલા સ્મૃતિવન ભૂકંપ સ્મારક સંગ્રહાલયની પણ મુલાકાત લીધી હતી। આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું કે આ સંગ્રહાલય ફક્ત દેશનું જ નહીં પરંતુ વિશ્વનું પણ ગૌરવ છે। देखने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है और जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा है वो मेरे लिए अद्भुत है, प्रेरणादायक है और बहुत ही बड़ा एक यादगार का अनुभव भी है। यह म्यूजियम देश का ही नहीं बल्कि एक विश्व का एक गौरव है। वर्ष 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें हताहत हुए लोगों की स्मृति में बना यह स्मृति वन इस गुजरात प्रदेश की स्पिरिट रेजिलेंस का यह प्रतीक है और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इसे यूनेस्को की भी एक सूची में शामिल किया गया है। और हम सभी जानते हैं, समस्त देशवासी जानते हैं कि इस स्मृति वन के निर्माण के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और इंस्पिरेशन, उनकी दूरदृष्टि और प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके निर्माण की प्रेरणा दी ताकि हर भारतवासी को गुजरात के लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति के दर्शन हो सके। और मैं ये कह सकता हूं कि यह देश के लिए भी एक प्रकार का गौरव है यह म्यूजियम। मैं सभी देशवासियों से यह आग्रह करूंगा कि वे जब भी गुजरात आएं तो स्मृति वन को जरूर देखने के लिए आएं और लगभग 13,000 की संख्या में जो उस समय हताहत हुए हैं उनको यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करें। ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની બહાદુરીને બિરદાવવા અને તેમના મનોબળને વધારવા માટે દેશભરમાં અનેક શહેરો અને ગામોમાં તિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સરહદી જિલ્લા કચ્છના ભુજ ખાતે 325 મીટર લાંબા ત્રિરંગા સાથે ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી હતી। જ્યુબિલી સર્કલથી શરૂ થયેલી યાત્રા વીડી હાઈસ્કૂલ અને એસટી બસ માર્ગ થઈને હમીરસર તળાવ નજીક મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે પૂર્ણ થઈ હતી। આ યાત્રામાં સુરક્ષા દળો, પોલીસ અને હોમગાર્ડ જવાનો ઉપરાંત ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ તથા બાળકોથી લઈને વડીલો સુધી મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો હાથમાં તિરંગો લઈને જોડાયા હતા। 1971ના પાકિસ્તાન સામેના યુદ્ધ દરમિયાન ભુજના રનવેના સમારકામમાં અન્ય વીરાંગનાઓ સાથે વાયુસેનાને મદદ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવનાર ભુજના માધાપર ગામના 80 વર્ષીય કાનાબાઈ હિરાણી આ તિરંગા યાત્રામાં સૈનિકોનું મનોબળ વધારવા માટે આવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું કે આપણા બહાદુર સૈનિકોએ હંમેશા પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને દેશનું રક્ષણ કર્યું છે। हम आज ये रैली में गया था और तिरंगा फहराया और जोर शोर से बहुत औरत थी, बहुत आदमी था, बहुत थी, सब साथ मिलकर जय भारत माता की जय, ओ भारत माता की जय ऐसा बोलता था। फौजी लोग आप घर बार छोड़ के
वो युद्ध में गया और जीव जोखम में डालकर सब साथ मिलकर देश बचा लिया। આ યાત્રામાં ભાગ લેનારા હિરેનભા ચાવડા કહે છે કે આપણા સૈનિકોએ ત્રિરંગાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા આતંકીઓને ખાત્મો બોલાવ્યો અને તિરંગાની ગૌરવે અપાવ્યું. આ ગૌરવ વધારવા બદલ દેશના હાલ જુદા જુદા શહેરોમાં તિરંગા યાત્રા યોજાઈ રહી છે. આજે ભુજ ખાતે સવારે તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી. આ યાત્રામાં હું પણ સામેલ થયો હતો અને દેશના જવાનોનો જુસ્સો બુલંદ કર્યો હતો. આપણા જવાનો દેશની રક્ષા કાજે સરહદે તૈનાત છે, ત્યારે આ જવાનોને સલામ કરું છું. નાગર મહિલા મંડળના પ્રમુખ બંસરીબહેન ધોળકિયા પણ આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા. ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા મા ભારતીને તથા આપણા તિરંગાને જે ગૌરવ અપાવ્યું છે એ ગૌરવને વધારવા ભુજમાં જ્યુબિલી ગ્રાઉન્ડ મધ્યે આજે તિરંગા રેલીનું આયોજન કરાયું. આપણે નાગરિકો ભારતીય સેના સાથે જ છીએ તેની પ્રતીતિ આ વિરાટ રેલીએ કરાવી આપી. ભુજમાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાની સંકલન સહ ફરિયાદ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. કલેક્ટર આનંદ પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી આ બેઠકમાં વિવિધ પદાધિકારીઓએ પ્રજાહિતના પ્રશ્નોની રજૂઆતો કરી હતી. આ પ્રશ્નોનું તાત્કાલિક નિવારણ લાવવા માટે આંતરિક સંકલન કરીને સમય મર્યાદામાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરી ઉકેલ લાવવા જિલ્લા કલેક્ટરે સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓને તાકીદ કરી હતી. બેઠકમાં સાંસદ વિનોદ ચાવડાએ સરહદી વિસ્તારોની ચોકીઓમાં પાણીના પુરવઠા બાબતે યોગ્ય પગલાં ભરવાની રજૂઆત કરી હતી. દર મહિનાના ત્રીજા શનિવારે કચ્છ જિલ્લાની સંકલન બેઠક મળતી હોય છે. સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓની ઉપસ્થિતિ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, કલેક્ટરશ્રીના આગેવાનીમાં આ બેઠક મળે છે અને સૌ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે. કચ્છના વિવિધ નાના મોટા જે પ્રશ્નો હોય છે, સામૂહિક હોય છે, ક્યાંક વ્યક્તિગત હોય છે, ક્યાંક સરકારને લગતા હોય છે, તો એ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે આ બેઠક મળતી હોય છે. અનેક પ્રશ્નોને લઈને આ સંકલનની અંદર સૌ ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે. આજે પાણી ઉપર વધારે દરેક વિસ્તારની અંદર, દરેક જગ્યાએ જ્યાં પણ પાણીનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં પાણીનો પ્રશ્ન ઊભો ન થાય ઉનાળામાં, તેની તંત્ર દ્વારા જે છે કે સૂચના આપવામાં આવી છે. ભારત સરકારના યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય દ્વારા દેશભરના યુવાનોને માય ભારત નાગરિક સંરક્ષણ સ્વયંસેવક તરીકે નોંધણી કરવા માટેની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. નહેરુ યુવા કેન્દ્ર ભુજના જિલ્લા યુવા અધિકારી રચના શર્માએ આ અંગે આકાશવાણીને વધુ માહિતી આપી હતી. ये एक राष्ट्रीय व्यापी आह्वान है जो युवा नागरिकों को राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास इसका जो है हमारे द्वारा किया जा रहा है. इसका मेन उद्देश्य यह है कि जिससे कि एक प्रशिक्षित, उत्तरदायी और लचीला स्वयंसेवक जो है हम तैयार कर सके, जो कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, सार्वजनिक आपात स्थितियां और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों के समय नागरिक प्रशासन के रूप में हमारी जो है सहायता कर सके. इसमें बचाव और निकासी अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन देखभाल, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया जैसी विभिन्न जो सहायता है इसमें शामिल है. इसके लिए माय भारत अपने युवा स्वयंसेवकों के गतिशील नेटवर्क और अन्य सभी उत्साही युवा नागरिकों से अपील करता है कि वे आगे आएं और माय भारत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, जिसको भी हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर के नाम से भी अभी जाना जा रहा है, उसमें अपना पंजीकरण करें. एक हमारा माय भारत पोर्टल है जिसको mybharat.gov.in के नाम से जाना जा रहा है. इसके माध्यम से सभी जो हमारे युवा साथी हैं वो इसमें पंजीकरण कर सकते हैं. इसके अलावा अधिक और जानकारी अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे nyk-bhuj4403@yahoo.com ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं. અને આ સાથે સમાચાર દર્પણનો આજનો અંક અહીં પૂર્ણ થયો. ફરી મળીએ આવતા સોમવારે એક નવા અંક સાથે. લેખન, સંપાદન અને રજૂઆત અશરફ નથવાણી. પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. સમાચાર દર્પણ કાર્યક્રમ આકાશવાણી ભુજના સમાચાર વિભાગ દ્વારા દર સોમવારે રાત્રે 9:15 રજૂ કરવામાં આવે છે.